नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावलियुतनिदाता। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में गाथा 411 सुधी स्वाध्याय कर्यो छे। गाथा 411 में ए वात आवी के द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नथी, तेथी समस्त द्रव्यलिंग ने छोड़ीने दर्शन ज्ञान चारित्र में ज ते दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग होवाथी तेमां ज आत्मा ने जोड़वा योग्य छे। उपदेशात्मक गाथा रही, घणी महत्वनी गाथा रही। हवे आज अर्थनु कलश रूप काव्य कहे छे अमृतचंद्राचार्य भगवान। कलश 239 दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा तत्वम आत्मनः एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणा। श्लोकना अर्थमां कहे छे के आत्मानु तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक छे। आत्मानु तत्व शुं छे? दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक छे। आत्मन तत्वम दर्शन ज्ञान चारित्र त्रय आत्मा, अर्थात आत्मानु यथार्थ रूप दर्शन ज्ञान अने चारित्रना त्रिक स्वरूप छे। त्रण रूपे छे, त्रण थईने आत्मा छे। आत्मा तत्व शुं छे तो के दर्शन ज्ञान चारित्र छे। तेथी मोक्षना इच्छुक पुरुषे आ दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ज सदा सेववा योग्य छे। मुमुक्षुणा मोक्ष मार्ग एक एव सदा सेव्य। आत्मानु तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक छे। तेथी मोक्षना इच्छुक पुरुषे आ दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ज हमेशा सेववा योग्य छे। एनो विस्तार करता गुरुदेव समझावे छे। प्रवचन रत्नाकर भाग 10 पाना नंबर 245 पर के जोयुं आत्मानु तत्व एटले यथार्थ रूप। आत्मानु तत्व नाम यथार्थ रूप दर्शन ज्ञान चारित्र एम त्रिक स्वरूप छे। आत्म तत्व तो त्रिकाळ छे। अहीं एनु तत्व એટલે તેના વાસ્તવિક પરિણમનની વાત છે। એમ કે નિર્મળ રત્નત્રય રૂપ પરિણમન થાય તે એનું વાસ્તવિક તત્વ એનું સ્વરૂપ છે। વ્યવહાર રત્નત્રય આત્માનું વાસ્તવિક રૂપ નથી। વાસ્તવિક રૂપ કહો, વાસ્તવિક સ્વરૂપ કહો, એ નિર્મળ રત્નત્રય રૂપ પરિણમન છે। આત્માનું તત્વ दर्शन ज्ञान चारित्र एम त्रिक स्वरूप छे, त्रण रूप छे। एम छे एटले हवे अहींया कहे छे के मुमुक्षुणा मोक्ष मार्ग एक एव सदा सेव्य। तेथी मोक्षना इच्छुक पुरुषे आ दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ज सदा सेववा योग्य छे। आत्मानी पूर्ण पवित्र
અને પૂર્ણ આનંદમય દશા જેને પ્રગટ કરવી હોય તે પુરુષે શુદ્ધ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સ્વરૂપ મોક્ષ માર્ગ એ જ સેવવા યોગ્ય છે. વચ્ચે વ્રત આદિ હો ભલે એ હોય, પણ તે સેવવા યોગ્ય નથી. વ્રત આદિ હોય તે માત્ર જાણવા યોગ્ય છે. વ્રત આદિ તો પરના લક્ષ્ય થાય છે, એટલે થાય છે તો થાય છે. એમાં આત્માનું કાંઈ કરવું નથી. એ શરીર સાથે રહેલા છે, એટલે એ થાય છે તો થાય છે, અને આત્મા એને જાણે છે. પોતે પોતાના જ્ઞાન દર્શન રૂપ ઉપયોગમાં રહ્યો છે એ વખતે તો એનું લક્ષ્ય બહાર જતું નથી. પણ ત્યાંથી ચ્યુત થઈ અને બહારમાં આવે છે તો એ વખતે એને એવા ચોખ્ખા વ્રત આદિ હોય, બાહ્ય તપ પણ હોય, પણ એને એ જાણે છે જે શરીરના લક્ષ્ય થયા છે, જે લિંગ છે એને એ જાણે છે. એ શ્રાવક છે તો એ શ્રાવકના લિંગને જાણે છે. મુનિ છે તો એ પોતે પોતાના મુનિના લિંગને જાણે છે. એ વ્રત આદિ જે પ્રતિજ્ઞા તપ જે બધું છે બહારમાં જે શરીર સાથે સંકળાયેલું છે એ બધાને એ માત્ર જાણે છે. એટલે એ નથી એમ નહીં, એ હોય છે, અને હોય છે એને એ જાણે છે, પણ ત્યાં એ રોકાઈ રહેતો નથી. એ આદરણીય છે, એ દ્વારા મને ધર્મ છે એમ એ માનતો નથી, અને જે થાય છે એનો એ સ્વામી થતો નથી કે મેં વ્રત તપ કર્યા એમ એનો સ્વામી થતો નથી. એટલે ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે એ વ્રત આદિ હો ભલે, અને હોય છે, પણ તે સેવવા યોગ્ય નથી. વ્રત આદિ હોય તે માત્ર જાણવા યોગ્ય છે. તે જાણેલા પ્રયોજનવાન છે, આદરેલા પ્રયોજનવાન નથી. જો કેટલી સરસ રીતે શરીરથી આત્મા ભિન્ન બતાવી દીધું. શરીરમાં થઈ રહેલા વ્રત આદિ પણ પોતાનું કાર્ય નથી, અને એને જ્ઞેય તરીકે, પર જ્ઞેય તરીકે ભગવાન આત્મા જાણે છે. એ થાય છે જે જગ્યાએ એવું એ શરીર, એ જ ક્ષેત્રને વિશે આ ભગવાન આત્મા રહ્યો છે, પણ એને ભેદ જ્ઞાન થયું છે ને કે શરીરથી પોતે જુદો છે. એટલે શરીરમાં એ વ્રત આદિ હોય છે તો એને એ જાણે છે. એમ નથી કે એ વ્રત આદિ રૂપે હું પરિણમું છું, એમ નથી. કેમ કે ભગવાન આત્મા એવા વ્રત આદિ રૂપે વાસ્તવમાં પરિણમી શકતો જ નથી. ભગવાન આત્મા માત્ર જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપે જ પરિણમે. પોતે શુદ્ધ ત્રિકાળ નાયક છે, એના પ્રધાન અને એના જ્ઞાન રૂપે પરિણમે, અને એમ એ લીનતા કે સ્થિરતા કરે તો એને ચારિત્ર કહેવાય. એટલે એ સિવાય બીજું કાંઈ કરી શકતો નથી. પોતાના સ્વરૂપથી ચ્યુત થાય તો એ વિભાવ ભાવે થાય, પરનું લક્ષ્ય કરતા વિભાવ થાય. એ સમયની યોગ્યતા છે, અને એને કારણે એને બંધ પડે છે. એ કાંઈ એનું સ્વરૂપ નથી. એટલે શુભભાવ એ કાંઈ એનું મૂળ સ્વરૂપ નથી. અને શુભભાવે એ થાય છે તો એનું એને સ્વામિત્વ નથી કે હું શુભ ભાવે થયો, હું વ્રતના ભાવે થયો, હું તપના ભાવે થયો, હું મુનિ દીક્ષાના ભાવે છું, એ જ મારો સાચો ભાવ છે, એમ એનું એને સ્વામિત્વ નથી. એટલે એને એ સેવવા યોગ્ય માનતો નથી. છતાં બહારમાં એમ જ હોય છે. છતાં જ્ઞાનીને, મહાપુરુષને બહારમાં એમ જ હોય છે. જેવી ભૂમિકા છે એ અનુસાર એને વ્રત તપ આદિના વિકલ્પ પણ હોય છે, પણ એના એ સ્વામી થતા નથી. એટલે માત્ર એને જાણે છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે જાણે છે. જે શરીરના લક્ષ્ય છે, જે પરનું લક્ષ્ય કરતા થયેલા શુભ ભાવ છે, અને એવી શરીરમાં ક્રિયા થઈ રહી છે, એ બધાને એ જાણે છે. અને એ જાણે છે એટલું એને માટે પ્રયોજનભૂત છે કે જાણવું, એથી વિશેષ કાંઈ નહીં.
અને એને જાણે છે એ તો પર જ્ઞેય તરીકે જાણે છે. એ આદરવા એમ એ શ્રદ્ધા નથી, એવી એમની શ્રદ્ધા નથી. આદરણીય તો પોતાનું સ્વરૂપ છે. એટલે ભેદ જ્ઞાનની આપણે વાત કરતા હોઈએ તો પછી ભગવાન આત્માથી શરીર જુદું છે, પૂતગળનો સ્કંદ એવું આ શરીર છે, એમ બધું બોલીએ તો પછી જે વ્રત તપ થાય એ પણ ભગવાન આત્માથી જુદા છે એમ મનમાં થવું જોઈએ કે નહીં? જયારે એમ કહીએ કે આત્મા અને શરીર જુદા, તો શરીરમાં ઉપવાસ થાય, એકાસનો થાય, આંબીલ થાય કે બીજા કોઈ પણ બાહ્ય તપ થાય તો એ વખતે પછી એના સ્વામી થઈ જઈએ એમ કેમ ચાલે? એક તરફ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આત્મા અને શરીર જુદા, અને બીજી તરફ આપણે એમ કહીએ કે આ શરીરમાં જે કંઈ થઈ રહ્યું છે, આ તપ થયું, અઠાઈ થઈ ગઈ, તો પછી તપ મેં કર્યું એ વાત પછી ક્યાંથી રહી? તપ થયું એ તો શરીરમાં ને. કોઈ કહે કે પણ ભાવ તો આત્માના હતા ને. વાત સાચી, ભાવ આત્માના, પણ એ ભાવ આત્માના સ્વરૂપને કારણે થયા છે, આત્માના સ્વભાવને કારણે થયા છે, આત્માના એવા કોઈ ગુણને કારણે થયા છે, કે આત્માનું લક્ષ્ય છોડીને ત્યાંથી ચ્યુત થઈને પરનું લક્ષ્ય કરતા થયા છે? જો પરનું લક્ષ્ય કરતા થયેલા એ ભાવ છે તો એવા એક ક્ષણિક ભાવ એ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. એટલે એ ભાવ છે એને કારણે બંધ પડશે, મુક્તિ નહીં થાય, નિદ્રા નહીં થાય. એટલે ગમે તેવા તપ કરીએ અને એવો શુભ ભાવ આવે તે છતાંય વાસ્તવમાં સંવરની દશા થતી નથી, એટલે નિદ્રા પણ થતી નથી. પણ શુભ ભાવ છે એને કારણે પુણ્યનો બંધ થાય છે, તો એવા જ પ્રકારનો પાપનો બંધ થયો હોય અને એ જ પ્રકારે પુણ્યનો બંધ થાય, અને કેટલાક કર્મની પ્રકૃતિમાં એમ પુણ્ય અને પાપના બંધ બંને પ્રકારના થયા છે, તો જ્યારે એનું ફળ આવે તો એ ભેગું થઈ અને એ ફળ, પાપનું ફળ મોડું આવે, એટલું એમાં ફેર થાય. અને એને અપેક્ષાથી, વ્યવહારથી નિદ્રા કહેવામાં આવી છે. ભોળાજીને સમજાવવા માટે, જે અશુભમાં રહ્યા છે એને શુભમાં લાવવા માટે એવી રીતે કહેવામાં આવી છે. પણ વાસ્તવમાં એ નિદ્રા નથી. એ વાસ્તવમાં નિદ્રા નથી. વાસ્તવમાં નિદ્રા તો ક્યારે થાય કે સંવર થાય તો, અને સંવર ક્યારે થાય કે પોતાના સ્વરૂપને વિશે રહે તો સંવર થાય. એટલે અહીંયા એ વાત કરી છે કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સ્વરૂપો મોક્ષ માર્ગ છે. એટલે પોતે પોતાના શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન રૂપે પરિણમે એ મોક્ષ માર્ગ છે. મોક્ષ માર્ગ એક જ છે, બે નથી. વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ અને નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ એમ કથન બે પ્રકારે છે, પણ મોક્ષ માર્ગ બે પ્રકારે નથી. જેને સુખી થવું હોય, પરમ આનંદની પ્રાપ્તિની અભિલાષા હોય, તે મુમુક્ષુએ નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ એક જ સેવવા યોગ્ય છે. વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ તો કથન માત્ર ઉપચાર છે. તેથી વ્યવહારનો પક્ષ છોડી, જો વ્યવહારનો અહીંયા લોપ નથી કર્યો, પણ વ્યવહારને ગૌણ કરવાની વાત કરી છે. વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે, એટલે વ્યવહારનો પક્ષ છોડી, એની મુખ્યતા છોડી, ત્યાં જ લક્ષ્ય રહ્યું છે એને ત્યાંથી ખસેડીને નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ એક જ આદરવા યોગ્ય છે, આવી વાત છે. હવે આ કળશ પછી ગાથા 412 કુંકુંદાચાર્ય ભગવાન કહે છે એ લઈએ. આ ગાથા 412માં આ જ પ્રકારે ઉપદેશ છે. ગાથા 412. મોક્ષ પથે આત્માનમ સ્થાપયન તમ ચૈવ ધ્યાયસ્વ તમ ચેતયસ્વ તત્રૈવ વિહર નિત્યમ માં વિહાર શિર અન્ય દ્રવ્યશુ. ગુજરાતીમાં ગાથા છે. તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ત્યાં અનુભવ તેહને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે. તું
સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, મોક્ષ પંથમાં તું તારી જાતને સ્થાપી દે અને એનો જ અનુભવ કર, પોતાના સ્વરૂપનો જ અનુભવ કર. એ સિવાય અન્ય પરદ્રવ્યો વિશે તું વિહાર ન કર. ગાથાના અર્થમાં કહે છે કે હે ભવ્ય, તું મોક્ષ માર્ગમાં પોતાના આત્માને સ્થાપ, તેનું જ ધ્યાન કર. ધ્યાન અનુભવ તેને એમ કહ્યું છે ને, એટલે તેનું જ ધ્યાન કર, ત્યાં જ એકાગ્રતા કર. હે ભવ્ય, તું મોક્ષ માર્ગમાં પોતાના આત્માને સ્થાપ, તેનું જ ધ્યાન કર. મોક્ષ પથે આત્મનમ સ્થાપય તમ ચ એવ ધ્યાયસ્વ. તેને જ ચેત, અનુભવ અને તેમાં જ નિરંતર વિહાર કર. તમ ચેતયસ્વ તત્ર એવ નિત્યમ વિહર. અને અન્ય દ્રવ્યોમાં વિહાર ન કર, અન્ય દ્રવ્યેષુ માં વિહાર. હે ભવ્ય, તું મોક્ષ માર્ગમાં પોતાના આત્માને સ્થાપ, તેનું જ ધ્યાન કર, એટલે આત્માનું જ ધ્યાન કર. તેને જ ચેત, એટલે અનુભવ, તેને જ એટલે આત્માને જ અનુભવ અને તેમાં જ નિરંતર વિહાર કર. પોતાના સ્વરૂપને વિશે જ નિરંતર વિહાર કર, અન્ય દ્રવ્યોમાં વિહાર ન કર. ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન સમજાવે છે કે હે ભવ્ય, પોતે અર્થાત પોતાનો આત્મા અનાદિ સંસારથી માંડીને પોતાની પ્રજ્ઞા બુદ્ધિના દોષથી પરદ્રવ્યમાં રાગ દ્વેષ આદિમાં નિરંતર સ્થિત રહેલો હોવા છતાં આત્મા અનાદિથી જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શન પ્રગટ નથી કરતો ત્યાં સુધી પોતાની બુદ્ધિના દોષથી, પ્રજ્ઞાના દોષથી, એટલે એવા બુદ્ધિના દોષથી પરદ્રવ્યમાં રાગ દ્વેષ આદિમાં નિરંતર સ્થિત રહ્યો છે. અનાદિથી આમ જ છે. પોતે પોતાને જાણતો નથી, એટલે જ્યારથી છે ત્યારથી જ્યાં સુધી એને સમ્યક દર્શન નથી થતું ત્યાં સુધી એ પોતાના અજ્ઞાનવશ, પ્રજ્ઞાના દોષથી, બુદ્ધિના દોષથી, એટલે અજ્ઞાનવશ, એમાં દોષ પોતાનો છે. એ અજ્ઞાનવશ પરદ્રવ્યમાં રાગ અને દ્વેષ કરે છે, એવા પરિણામ નિરંતર કરે છે. એમાં જ એ રોકાઈ રહ્યો છે, એટલે એમાં એ સ્થિત છે. એવો રાગ દ્વેષમાં નિરંતર સ્થિત રહેલો હોવા છતાં ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ પોતે દ્રવ્યથી તો શુદ્ધ જ છે ને, એમાં કઈ ફેરફાર થઈ ગયો છે એમ નથી. તેથી એમ એ અનાદિથી રાગ દ્વેષમાં નિરંતર સ્થિત રહેલો હોવા છતાં પોતાની પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે જ તેમાંથી પાછો વળીને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ થાય છે. એટલે અહીંયા ઉપદેશ આપ્યો છે કે તું તારી પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે જ તેમાંથી પાછો વાળીને તારા આત્માને અતિ નિશ્ચળપણે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં નિરંતર સ્થાપ. ત્યાં ઉપદેશ આપ્યો છે. ભલે અત્યારે હજી સમ્યક દર્શન નથી અને એ શુભાશુભ ભાવે થાય છે, રાગ દ્વેષ આદિના પરિણામ એને નિરંતર થયા કરે છે, પણ આત્મદ્રવ્ય તો ત્રિકાળ શુદ્ધ છે, પોતાનો જ્ઞાન સ્વભાવ છે. તો હવે પોતે જ્ઞાન સ્વભાવે પરિણમી જાય અને પોતે પોતાના આત્માને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં સ્થાપે, એમ આચાર્ય ભગવાન ઉપદેશ કરે છે. એટલે કહે છે કે પોતાની પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે જ તેમાંથી પાછો વાળીને તેને એટલે આત્માને અતિ નિશ્ચળપણે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં નિરંતર સ્થાપ. આગળ કહે છે તથા સમસ્ત અન્ય ચિંતાના નિરોધ વડે
અત્યંત એકાગ્ર થઈને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને જ ધ્યાવ, એટલે કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને જ ધ્યાવ, એનું જ એકમાત્ર ધ્યાન કર, તેમાં જ એકાગ્રતા કર. બીજા અન્યને છોડીને એ ચિંતા બીજાની થાય જ નહીં, ઉત્પન્ન ન થાય એમ ચિંતાનો નિરોધ. જો ચિંતાના નિરોધ એમ શબ્દ મૂક્યા છે, એટલે ચિંતા ઉત્પન્ન જ ન થાય. થઈને પછી એનો વિરોધ કરવા જઈએ કે છોડવા જઈએ એનો તો કાંઈ અર્થ નથી. પણ ચિંતાનું કારણ ઉત્પન્ન જ ન થાય, કે જેને કારણે ચિંતા થાય એવું કારણ જે છે એ જ ન હોય, તો એવું તો ક્યારે બને કે જ્યારે એનું લક્ષ્ય આત્મા તરફ હોય ત્યાં જ એકાગ્રતા કરે તો એમ થાય. એટલે સમસ્ત અન્ય ચિંતાના નિરોધ વડે અત્યંત એકાગ્ર થઈને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને જ ધ્યાવ, તથા સમસ્ત કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતનાના ત્યાગ વડે શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતનામય થઈને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને જ ચેત, એટલે અનુભવ, તથા દ્રવ્યના સ્વભાવના વશે પોતાને જે ક્ષણે ક્ષણે પરિણામો ઉપજે છે તે પણા વડે, અર્થાત પરિણામીપણા વડે તન્મય પરિણામ વાળો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમય પરિણામ વાળો થઈને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં જ વિહર, તથા જ્ઞાન રૂપને એકને જ અચળપણે અવલંબતો થકો, જેઓ જ્ઞેય રૂપ હોવાથી ઉપાધિ સ્વરૂપ છે એવા સર્વ તરફથી ફેલાતા સમસ્ત પરદ્રવ્યોમાં જરા પણ ન વિહર. આખી ગાથા ઉપદેશાત્મક છે, બહુ સુંદર ઉપદેશ આપ્યો છે. ઉપદેશમાં પણ સૂક્ષ્મતા ઘણી ભરી છે. ગુરુદેવે એનો ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે, એટલે આપણે અત્યારે એનો વિસ્તાર નથી લેતા. ભાવાર્થમાં પંડિતજી કહે છે કે પરમાર્થ રૂપ આત્માના પરિણામ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર છે, તે જ મોક્ષ માર્ગ છે. તેમાં જ એટલે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં જ આત્માને સ્થાપવો, તેનું જ ધ્યાન કરવું, તેનો જ અનુભવ કરવો અને તેમાં જ વિહરવું, પ્રવર્તવું, અન્ય દ્રવ્યોમાં ન પ્રવર્તવું. અહીં પરમાર્થે એ જ ઉપદેશ છે કે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગનું સેવન કરવું, કેવળ વ્યવહારમાં જ મૂળ ન રહેવું. નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગનું સેવન કરવું અને વ્યવહારને માત્ર જાણવો, પણ વ્યવહારમાં મૂંઢ ન રહેવું. સમયસારની આ બધી છેલ્લી ગાથાઓ છે. આખા સમયસારને સમજાવ્યા પછીથી, આત્માના સ્વરૂપને સમજાવ્યા પછીથી, ભેદ જ્ઞાન કરાવ્યા પછીથી, અકર્તા ભાવની વાત કર્યા પછીથી, ક્રમબદ્ધ પર્યાયની પણ વાત કર્યા પછીથી, હવે મુકુંદાચાર્ય ભગવાન જીવને જે કરવાનું છે એનો ઉપદેશ આપે છે. અને એ ઉપદેશ આપવાની યોગ્યતા એવા મહાપુરુષોની જ હોય. અને એવા ઉપદેશને જેમણે આત્મસાત કર્યો છે એવા ગુરુદેવ આપણને સમજાવે છે. હવે જે ઉપદેશ છે એને આપણે સરળતાપૂર્વક ગ્રહણ કરવાનો છે. એમાં કાંઈ દલીલ કરવાની જરૂર નથી. ઘણું બધું સમજાવ્યું, તર્ક દ્વારા, દલીલ દ્વારા ઘણું સમજાવ્યું છે. અને એવા નિર્ણય કરાવ્યા પછીથી આ ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. તો આપણે એ લઈએ. પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 10મો, પાના નંબર 249, ગાથા 412, ટીકા ઉપરનું પ્રવચન. ગુરુદેવ કહે છે કે આત્મા ચૈતન્ય મૂર્તિ પ્રભુ આનંદનો રસકંદ છે, પણ પોતે અનાદિ સંસારથી માંડીને પોતાને ભૂલેલો છે, પોતાને ભૂલી ગયેલો છે. પોતે ચૈતન્ય મૂર્તિ છે, પોતે સિદ્ધ સમાન છે, પોતે આનંદ સ્વરૂપ છે, પોતે સર્વજ્ઞ સ્વરૂપ છે, પોતે પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. પણ આમાંની એક પણ વાત એને યાદ નથી. અને એ તરફ એણે લક્ષ પણ કર્યું નથી. પોતે કોણ છે, ક્યાંથી થયો, પોતાનું કેવું સ્વરૂપ છે
એનો તો એને વિચારે કર્યો નથી. અનાદિથી આમ જ ચાલ્યું આવે છે. પોતે વકીલ થાય, ડોક્ટર થાય, એન્જિનિયર થાય, સાયન્ટિસ્ટ થાય, મોટો વેપારી થાય, ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ થાય, એમાં શું કરવું એ વિચાર કરી શકે, એમાં કેમ આગળ વધવું એને માટે અભ્યાસ પણ કરે, આ બધું કરે, પણ પોતાનું આયુષ્ય પૂરું થતા શું થશે, પોતે કોણ છે, પોતાનું સાચું સ્વરૂપ શું છે, એનો એ વિચાર નથી કરતો. જીવન આખું એમ જ એ પૂરું કરી નાખે છે. અને આમ તો અનાદિથી ચાલ્યું આવે છે. એટલે અનાદિથી જ્યારથી છે ત્યારથી એ સંસાર અવસ્થાને વિશે છે. અને એવી સંસાર પર્યાયમાં એ પોતાને ભૂલી ગયો છે. તે પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, સુખ શાંતિનો સાગર છે, એ વાત પોતે ભૂલી ગયો છે. એટલે કહે છે કે તે પોતાની પ્રજ્ઞાના દોષથી પોતાને ભૂલેલો છે. કોઈએ ભૂલાવ્યું છે એમ નથી, બીજા કોઈ એને એ તરફ જવા નથી દેતા એમ નથી, કોઈને કારણે એ ભૂલી ગયો છે એમ પણ નથી. માત્ર પોતાની પ્રજ્ઞાના દોષથી પોતાને ભૂલેલો છે. એની પ્રજ્ઞા બહારમાં બધે કામ કરે છે, તો સ્વને વિશે જ કામ નથી કરતી. એની પ્રજ્ઞા બહારમાં બધા ડાપણ કરે છે. મોટો પ્રેસિડેન્ટ થાય છે, જૈન સેન્ટરનો પ્રેસિડેન્ટ થાય છે, બધા આખા વર્ષના પ્રોગ્રામનું આયોજન કરે છે, વક્તાઓને બોલાવે છે, બધું કરે છે. ત્યાં બધે એનું ડાપણ ચાલે છે, ત્યાં એની પ્રજ્ઞા ચાલે છે. પણ શાસ્ત્રની વાત આવે છે, એને સમજવાની વાત આવે છે, તો ત્યાં એ બેસતો નથી. 1 કલાક બેસી અને કોઈ પ્રેસિડેન્ટ સ્વાધ્યાય કરતો નથી. આ તો જે સત્ય છે તે કહું છું. આટલા વર્ષોમાં જેટલી શિબિર કરી એ બધી શિબિરમાં એ વાત જોવા મળી છે કે જૈન સેન્ટરના પ્રેસિડેન્ટ પોતે ભાગ્યે જ ક્યાંક 2-3 જગ્યાને બાદ કરતા, એવી જગ્યાઓ પણ હતી કે જ્યાં પ્રેસિડેન્ટને ખૂબ રસ પડતો હતો, એવી જગ્યા પણ હતી, પણ 2-3 જગ્યાઓને બાદ કરતા મોટા ભાગે પ્રેસિડેન્ટ હાજરી પુરાવીને ચાલ્યા જાય. એમ નહીં કે ચલો આ અઠવાડિયાની શિબિર છે તો આખા અઠવાડિયાની શિબિર દરમિયાન સમય ચૂક્યા વિના પોતે સ્વાધ્યાય કરે, પોતાના સ્વરૂપને માટે થઈને પોતે ખૂબ અભ્યાસ કરતા હોય. કોઈ પ્રેસિડેન્ટ એવા જોવા નથી મળ્યા કે જે ખૂબ અભ્યાસી હોય, વિદ્વાન હોય, સરળ હોય અને સ્વાધ્યાયના ખૂબ અનુરાગી હોય. એવા પ્રેસિડેન્ટ તો હજી મને લાગે છે કે નથી કોઈ જોવા મળ્યા, બહુ ઓછા હોય છે. બીજી બધી વાતમાં એમને રસ પડે, દુનિયાની વાતમાં બધો રસ પડે. એમને એમ છે કે આ બધા કામ આપણે નહીં કરીએ તો પછી નહીં થાય, એમ કરી અને બીજે બધે રસ લે. સંસારની બધી પ્રવૃત્તિમાં રસ લે એમ નહીં, પણ સેન્ટરની બધી પ્રવૃત્તિમાં ખૂબ રસ લેતા હોય. તો પોતે કોણ છે એ વાત ભૂલી ગયા છે. ગુરુદેવ એ વાત કરે છે આપણને કે ભાઈ એ પોતે ભૂલ્યો છે તો એ કોઈ કર્મના કારણે ભૂલ્યો છે એમ નથી, પણ પોતાની પ્રજ્ઞાના દોષથી પોતાને ભૂલેલો છે. એમ જયારે આચાર્ય ભગવાને કહ્યું છે તો ગુરુદેવ એને સમજાવે છે કે ભાઈ કોઈએ એને ભૂલાવ્યું છે એમ નહીં, અને કર્મના કારણે ભૂલ્યો છે એમ નહીં, પોતાની પ્રજ્ઞાના અપરાધથી પોતાને ભૂલ્યો છે. અને અનાદિથી નિરંતર રાગ દ્વેષમાં જ સ્થિત રહ્યો છે. પરની ક્રિયા તો કોઈ કરી શકતું જ નથી. પોતે જ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલીને પર્યાયમાં નવા નવા સંકલ્પ વિકલ્પ કરે છે, તે પોતાનો અપરાધ છે. પર્યાયમાં અનાદિથી આવી ભ્રમણા ચાલી આવે છે. અંદર પોતે તો જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ જેવો છે તેવો જ છે, પણ પર્યાયનું લક્ષ્ય છે ને પર્યાયમાં જ એ રાચી રહ્યો છે. નવા નવા સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યા કરે છે અને બહારમાં ને બહારમાં જ રહે છે. પોતાને ભૂલી ગયો છે. પોતે કોણ છે, પોતાનું શું સ્વરૂપ છે એનો એને વિચાર નથી કર્યો. ભગવાન આત્મા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ સ્વદ્રવ્ય છે અને રાગ દ્વેષના ભાવ, અસંખ્યાત પ્રકારના પુણ્ય પાપના ભાવ એ પરદ્રવ્ય છે. પોતે સ્વદ્રવ્ય છે અને આ પોતાને થતા ભાવ, શુભ કે અશુભ ભાવ, અનેક પ્રકારના ભાવ થાય છે. એ બધા ભાવ પરદ્રવ્ય છે, પરના લક્ષ્ય થતા ભાવ છે.
પરદ્રવ્યના લક્ષ્ય થતા તે ભાવ પરદ્રવ્ય છે. બહારની મીઠાશની ભ્રમણામાં જીવ પોતાને ભૂલીને પરદ્રવ્ય એવા અસંખ્યાત પ્રકારના રાગ દ્વેષના અને પુણ્ય પાપના ભાવમાં સ્થિત રહેલો છે. સવારથી રાત સુધીમાં ઉઠે છે ત્યાંથી માંડી અને સૂઈ જાય છે રાત્રે ત્યાં સુધીમાં એને પરનું જ લક્ષ્ય રહે છે. પરના લક્ષ્ય બધા ભાવ થાય છે. સ્વનું લક્ષ્ય તો ક્યારેય એને થતું જ નથી. પોતે કોણ છે એનો એ વિચાર જ નથી કરતો. મૂળ સ્વરૂપ મારું શું છે એનો 5-15 મિનિટ માટે વિચાર નથી કરતો. પોતે દ્રવ્યથી તો પૂર્ણ શુદ્ધ છે, પરિપૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે, આનંદનો દરિયો છે, શાંતિનો સાગર છે, એ બધું છે, પણ એનો એ વિચાર નથી કરતો. પોતે અંદર અમૃતનો સાગર છે, પણ પોતાની પ્રજ્ઞાના દોષથી, કર્મના દોષથી એમ નહીં, પણ પોતાની પ્રજ્ઞાના દોષથી એ પોતાને ભૂલી ગયો છે. એ પોતાનો દોષ છે અને પોતાના દોષથી જ પોતાને ભૂલીને એ શુભાશુભ ભાવરૂપ થાય છે અને એમ એ પુણ્ય પાપરૂપ ઝેરના પ્યાલા પી રહ્યો છે. ગુરુદેવ તો એને ઝેરના પ્યાલા કહે છે. પુણ્ય પાપના ભાવ એ ઝેરના પ્યાલા જ છે પ્રભુ. પુણ્ય અને પાપને કારણે એને ભવના ભ્રમણ થાય છે. સંસાર દશા એની મટતી નથી. દુઃખી 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 થઈ રહ્યો છે. એ ભ્રમણાની જાળમાં જ રહ્યો છે. અને આવું તો સર્વ સંસારી જીવોને અનાદિથી છે. સર્વ સંસારી જીવો અનાદિથી પોતાની ચીજને ભૂલીને પુણ્ય પાપરૂપ વિષમ ભાવના વિષના સેવનમાં પડેલા છે. વિષમ ભાવ, પુણ્ય પાપરૂપ વિષમ ભાવ, સમભાવ નથી. પોતાના સ્વરૂપના લક્ષ્ય જે સમભાવ થાય એનાથી આ જુદા પ્રકારનો ભાવ છે, વિષમ ભાવ છે. અને એ વિષરૂપ છે, ઝેરરૂપ છે. એના સેવનમાં જીવો રખડી રહ્યા છે. આ શુદ્ધ ભાવ, વ્યવહાર રત્નત્રયનો ભાવ એ પણ વિષમ ભાવ છે. આગળ ચોથા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે ભગવાન આત્મા સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે. સ્વમાં રહીને પરને અડ્યા વિના અનંતા સ્વ પર પદાર્થોને પોતાના સ્વ પર પ્રકાશક સ્વભાવના સામર્થ્યથી જાણે એવો જ એનો સ્વભાવ છે. પરપદાર્થને જાણવા માટે પરપદાર્થને સ્પર્શવાની પણ જરૂર નથી. સ્વને જાણે છે એવો જ્ઞાની થયો છે તો એના જ્ઞાનની નિર્મળતામાં પર જણાઈ જાય છે. એટલે એવો સ્વ પર પ્રકાશક સ્વભાવ છે, એવું સામર્થ્ય છે, એવો એનો સ્વભાવ છે. અલ્પજ્ઞતા એનું સ્વરૂપ નથી. છતાં પણ કોઈ કિંચિત ક્ષયોક્ષમની વિશેષતાનું અભિમાન કરે તો તે દુઃખમાં સ્થિત છે. અલ્પજ્ઞતા એનું સ્વરૂપ નથી. પોતે સ્વ પ્રકાશક એવો ભગવાન આત્મા છે અને અલ્પજ્ઞતા એનું સ્વરૂપ નથી. પછી જ્યારે એને પર્યાયમાં એવા જ્ઞાનના ઉઘાડ હોય અને ક્ષયોક્ષમની એવી વિશેષતા હોય તો જો એ અભિમાન કરે કે ના અમને તો હવે જ્ઞાન છે, તો એ અભિમાનમાં તો એ દુઃખી થાય છે. એમાં તો એ દુઃખની સ્થિતિમાં મુકાય છે. એ અભિમાન એ વિષમ ભાવ છે. ભલે એ પોતે પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વભાવી છે, પણ એ તો દ્રવ્ય અપેક્ષા એ વાત થઈ. પર્યાયમાં ક્યાં એણે હજી એવું પ્રગટ કર્યું છે? અને પર્યાયમાં કાંઈક ઉઘાડ છે તો એના અભિમાન ન હોય. અને જો એવા અભિમાન કરે તો એ દુઃખમાં મુકાઈ જાય, દુઃખની સ્થિતિમાં મુકાય છે. એ વિષમ ભાવમાં મુકાય છે. આગળ 251 પાના પર કહે છે કે આમ જીવ અનાદિથી પરદ્રવ્યમાં રાગાદી ભાવોમાં, દુઃખના ભાવોમાં સ્થિત છે. એ બધું પોતાની પ્રજ્ઞાના દોષથી છે. કર્મને લઈને એ વિભાવ ભાવ રૂપ થયો છે એમ નથી. કર્મને લઈને એ રાગ દ્વેષમાં સ્થિત છે એમ અહીં નથી કહ્યું. કોઈ શાસ્ત્રમાં એવી રીતે કહ્યું નથી. પણ કોઈક જગ્યાએ નિમિત્તની વાત કરી હોય, નિમિત્તનું કથન હોય, વ્યવહારનું કથન હોય તો ક્યાંક એમ કહ્યું હોય
કે એ કર્મને કારણે રાગ દ્વેષ કરે છે, તો એમાં તો માત્ર એ સમજાવવું છે કે જ્યારે એ રાગ દ્વેષ કરે છે તો નિમિત્ત શું હતું. એટલે એ નિમિત્તનું કથન હોય, વ્યવહારનું કથન હોય. પરંતુ રાગાદી થવા કાળે નિમિત્ત શું છે એટલું જ એ સમજાવ્યું છે એમ સમજવું જોઈએ. એમ કથન કરવામાં આવ્યું કે કર્મને કારણે રાગ દ્વેષ રૂપ થાય છે, તો એમાં એમ સમજવું જોઈએ કે એ વખતે એમ સમજાવવામાં આવ્યું છે કે રાગ દ્વેષ થયા એ વખતે નિમિત્ત શું હતું. બાકી ખરેખર તો એ પોતે જ રાગ દ્વેષના ભાવે થાય છે અને એનું મૂળ કારણ એ પોતે પોતાને ભૂલી ગયો છે. अपने आप को भूल के हैरान हो गया. પોતાને પોતે જ ભૂલી પુણ્ય પાપના ભાવમાં મૂર્છાણો છે, ત્યાં જ નજર ચોંટાડી છે. તેથી જે દુઃખના ભાવમાં સ્થિત છે આનું નામ સંસાર છે. તો સંસાર એટલે આ કુટુંબ ને સ્ત્રી, બાળકો, માતા પિતા, ભાઈ બહેન, આ બધો પરિવાર ને ઘર ને એ બધું સંસાર છે એમ નહીં. સંસાર તો એ જે બાહ્ય ભાવમાં રહ્યો છે, વિભાવ ભાવે રહ્યો છે, શુભાશુભ ભાવે રહ્યો છે, એ એનો સંસાર છે. એમાં એ મૂંઝાઈ રહ્યો છે, એ એનો સંસાર છે. સંસાર કોઈ આ પદાર્થો છે એમ સંસાર નથી. દરેક જીવનો સંસાર એની આસપાસમાં હોય, એનાથી જુદો ન હોય. શુભ કે અશુભ ભાવ પોતાની પર્યાયમાં થાય છે એ એનો સંસાર છે, અને એને કારણે એને ભવના ભ્રમણ થાય છે. કોઈ પરદ્રવ્યના કારણે એને ભવના ભ્રમણ થાય છે એમ નથી. આગળ અહીંયા 251 પાના પર બીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે પોતાની પ્રજ્ઞાના દોષથી પરદ્રવ્યમાં રાગ દ્વેષ આદિમાં નિરંતર સ્થિત રહ્યો હોવા છતાં કહે છે કે પોતાની પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે જ તેમાંથી પાછો વળીને તેને અતિ નિશ્ચળપણે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં નિરંતર સ્થાપ. જો ઉપદેશાત્મક કથન છે, કહે છે કે ભાઈ તું પહેલા તો તારા દોષથી આમ કરતો હતો, હવે તું તારા ગુણ વડે એટલે પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે, જ્ઞાન વડે રાગ દ્વેષ આદિમાંથી પાછો વળીને તને પોતાને, તારા આત્માને અતિ નિશ્ચળપણે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં નિરંતર સ્થાપ. જ્ઞાનની પર્યાયને પોતામાં શુદ્ધ એક જ્ઞાયક સ્વરૂપમાં વાળી નિશ્ચળપણે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં સ્થાપ એમ કહે છે. પોતાની પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે એમ કહ્યું ને, ત્યાં ગુણ એટલે શું? પર્યાય સ્વદ્રવ્ય તરફ ઝૂકી અને એક જ્ઞાયકની સન્મુખ થઈ એ પ્રજ્ઞાનો ગુણ છે. પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે એટલે શું કે વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય સ્વદ્રવ્ય તરફ ઝૂકી અને એક જ્ઞાયકની સન્મુખ થઈ એ પ્રજ્ઞાનો ગુણ છે. પહેલા પર સન્મુખ હતી તે દોષ હતો. હવે કહે છે કે તે પરદ્રવ્યથી એટલે રાગ દ્વેષથી પાછો વળીને સ્વ સન્મુખ વળી જા. પર્યાય સ્વરૂપ પ્રતિ ઢળે તે પ્રજ્ઞાનો ગુણ છે. પર્યાય સ્વરૂપ પ્રતિ ઢળે તે પ્રજ્ઞાનો ગુણ છે. તો કહે છે કે પોતાની પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે જ રાગ આદિ વ્યવહારથી પાછો વળીને પોતાને અતિ નિશ્ચળપણે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં નિરંતર સ્થાપ. આવી વાત છે. એના પછી કઈ કર્મ માર્ગ આપે તો રાગ આદિથી પાછા વળીએ એમ નહીં. કર્મનો ઉપશમ થાય, કર્મ ખરી જાય તો અમે હવે ધર્મમાં પાછા વળીએ, તો કર્મને લીધે અમે રોકાયેલા છીએ. આવી નિર્માલ્ય વાત નથી. પણ પોતાની પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે જ પાછો વળીને પોતાને અતિ નિશ્ચળપણે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં સ્થાપ એવો ઉપદેશ આપ્યો છે. તો એવો ઉપદેશ ગ્રહણ થઈ શકે એવો હોય
તો જ આચાર્ય ભગવાને એવો ઉપદેશ આપ્યો હોય. વાત તો આમ છે કે આચાર્ય ભગવાન આવો ઉપદેશ શા માટે આપી રહ્યા છે? જે શક્ય ન હોય એવો તો ઉપદેશ આપે નહીં. તો એનો અર્થ એ થાય છે કે આવો ઉપદેશ જીવને કાર્યકારી છે, હિતકારી છે, અને એવો ઉપદેશ જીવો ગ્રહણ કરી અને આત્મકલ્યાણ કરી શકે છે. એટલા માટે જ આવો ઉપદેશ આવે, નહીતર ઉપદેશ એવો આવે જ નહીં. એટલે કોઈ એમ કહેતું હોય કે ભાઈ શું કરીએ, હવે અમારે તો આ કર્મના ઉદય એવા છે એટલે અમને ધર્મ થતો જ નથી. અમને ઘણા લોકો કહે છે ને કે અમને જ્ઞાન ચડતું નથી. એમ કે અમને જ્ઞાન ચડતું નથી કેમ કે હવે અમારે તો એવો કર્મનો ઉદય છે. જો ને જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનો ઉદય હોય ત્યારે ક્યાં જ્ઞાન થાય છે? અમને તો એવી દશા છે, તો શું કરીએ? અમે કેવી રીતે ધર્મ કરીએ? તો અહીંયા ના પાડે છે કે ના, એમ નથી, એવું નથી. તું પોતાની પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે જ પાછો વળીને પોતાને અતિ નિશ્ચળપણે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં સ્થાપ. અહીંયા તો એટલે સુધી વાત કરી દીધી કે તું તારા સ્વરૂપમાં જઈ શકે એવો જ છે. જો આ બધાને આવો ઉપદેશ આપ્યો છે, એમ નહીં કે અમુક અમુક વ્યક્તિ માટે આ બરાબર છે અને બીજા માટે નહીં, એમ પણ નહીં. ઉપદેશ આપ્યો છે તો બધાને જ આપ્યો છે, બધા જીવોને આવો ઉપદેશ આપ્યો છે. એટલે એના ઉપરથી એક વાત નક્કી છે કે કોઈ પણ જીવ સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરી શકે. અનાદિનું મિથ્યાત્વ એક સમયમાં જાય એવું કૃપાળુદેવે જે કહ્યું છે એ વાત અહીંયા સમજાય છે કે દરેક જીવ આ કરી શકે એવો જ સક્ષમ છે, હોવો જોઈએ, અન્યથા આવો ઉપદેશ મહાપુરુષો આપે નહીં. આગળ કહે છે, અનાદિથી પર્યાયમાં રાગ આદિ અશુદ્ધતા ચાલી આવે છે. વર્તમાન પર્યાય પણ અશુદ્ધ છે. આ તો છે, અશુદ્ધતા તો ચાલી આવે છે અને અશુદ્ધતા તો પર્યાયમાં છે તો છે, પણ પોતાનું સ્વરૂપ કેવું છે એનો વિચાર કરે તો પુરુષાર્થ ઉપડે. એટલે કહે છે કે પણ સ્વઘરમાં રહેલી વસ્તુ ભગવાન નાયક પૂર્ણ આનંદનો નાથ પ્રભુ તો ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છે. પર્યાયમાં મલિનતા છે તો છે, ભલે રહી. એ મલિનતા ક્ષણિક છે, એ મલિનતા કાયમ રહેવાની નથી. જ્ઞાન પ્રકાશમાં એ અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર થવાનો છે. જ્ઞાનના ધોધ વહી રહ્યા હોય ત્યાં પછી કોઈ મલિનતા ઊભી રહેતી નથી. જ્યાં પ્રજ્ઞાની પર્યાયને સ્વઘર તરફ વાળે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે. અહીં કહે છે કે તેમાં જ તું તને સ્થાપ. બીજે પંથેથી વાળીને પોતાને મોક્ષ પંથે સ્થાપ. તું બીજે બધે ભટકી રહ્યો છે, બહારમાં રહ્યો છે, પરમાં રહ્યો છે, પર્યાયનું લક્ષ્ય કરીને રહ્યો છે, ત્યાંથી પાછો વળીને તું મોક્ષ પંથમાં તને પોતાને સ્થાપ. એટલે તારા આત્માનું જ્ઞાન કરતો થકો તું એમ જ પરિણમી જા. સુધે કહે છે કે શું ભાષા? મુખ પહે અપાણમ થવેહી સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે. ભાષા તો સાદી છે, ભાવ જે છે તે અતિ ગંભીર છે ભાઈ, પણ એને ભાવ સમજવાની ક્યાં પડી છે? અરે મારું શું થશે, મરીને હું ક્યાં જઈશ ઇત્યાદિ વિચારવાની દરકાર જ કરતો નથી. ઇન્દ્રિયના વિષયનું વિષ પીને રાજી થાય છે, પણ ભાઈ આ દેહ તો ક્યાંય ફૂલ થઈને ઉડી જશે. બધું જ બધા સંયોગો ફરી જશે, બદલાઈ જશે, અને ક્યાંય કાગડે કૂતરે કંથરે ચાલ્યો જઈશ, રેન્જમાં ચાલ્યો જઈશ, જ્યાં તારું કોઈ નહીં હોય, ત્યાં કોઈને ઓળખતો નહીં હો. કાગડે કૂતરે કંથરે ચાલ્યો જઈશ. જોતો નથી આ મોટા મોટા અબજોપતિ શેઠ ફૂલ થઈને ક્યાંય એઠે નરક નિકોદમાં ચાલ્યા જાય છે. બહુ પૈસા હોય એટલે પાપ વધારે થાય. અને કહ્યું છે ને કે રાજેશ્વરી નરકેશ્વરી. રાજા હોય એ લડાઈ વડાઈ કરે, લડાઈ ન કરે તો લડાઈના ખૂબ ભાવ કરે, એમ નરકે જાય. એવી રીતે ખૂબ પૈસા હોય અને પૈસાને હું આમ કરું ને તેમ કરું ને એના ભોગવવાના ભાવમાં ઇરેન્જની ગતિ થાય. પાછો એ બહાના કાઢે છે. અહીંયા ગુરુદેવ સમજાવે છે 252 પાના ઉપર કે હમણાં વખત નથી એમ એ બહાના કાઢે અને એમ એ આડોડાઈ કરે
અને સત્સમાગમ કરે નહીં, જીનવાણી સાંભળે નહીં, જીનવાણીનો અભ્યાસ કરે નહીં. સંસ્કાર તો દૂર રહ્યા, પણ વેદ જ્ઞાનની વાત સુદ્ધા સાંભળે નહીં. કોઈ કહેતું હોય તો એને પાછો મસ્કરી કરીને ભગત કહે. આ તો આપણે જોતા આવ્યા છીએ વ્યવહારમાં, મસ્કરી કરે. કોઈક સ્વાધ્યાય કરતા હોય એની પણ ઘણી વાર તો એ મસ્કરી કરતા હોય. જે સત્શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરતા હોય એની એ મસ્કરી કરતા હોય. કોઈ વહેલા રિટાયર્ડ થઈ ગયા હોય અને આની પાછળ જ જીવન વિતાવતા હોય એને ગાંડા ગણે, મૂર્ખ ગણે. પોતે ડાયો હોશિયાર, આખો દિવસ સવારના 7 વાગ્યાથી શરૂ કરીને રાતના 10 વાગ્યા સુધી ધંધામાં ને ધંધામાં રાતી રહે, પોતાને હોશિયાર માને, 2 પૈસાનું દાન કરે પોતાની મૂડીમાંથી અને એમ માને કે અમે ધર્મમાં છીએ. અને પેલો જે દિવસ દરમિયાન 6 થી 8 કલાક સ્વાધ્યાય કરતો હોય, એકમાત્ર પોતાના સ્વરૂપને વિશે જ વિચારણા રાખીને રહ્યો હોય, એને એ મૂર્ખ માને. એટલે પોતે તો સત્સંગ સમાગમ કાંઈ કરતો નથી અને પાછો આમ જ રાચી રહ્યો છે. 24 કલાક વેપાર ધંધામાં અને ઘર, છોકરા, પત્ની આદિને સંભાળવામાં, સાચવવામાં અને ઇન્દ્રિયના વિષયમાં એ પાપમાં જ આખો સમય વિતાવી દે છે. તો પછી એનું શું થાય? એ મરીને ક્યાં જાય? સિરિયન્સમાં જ જાય. ક્યાંય ઘેટા બકરા અને ફુદ્દામાં જન્મ થાય એવો અવતાર લેશે. ગુરુદેવ કરુણા કરીને કહે છે કે ભાઈ, નિજ ચૈતન્ય સામે આડ મારીને આડોળાઈ કરે તેનું ફળ મહાદુઃખદાયક નરક અને નિગોધ છે. નિજ ચૈતન્ય સામે આડ મારીને, પોતાના સ્વરૂપને અવગણીને, એનો અનાદર કરીને, ચૈતન્ય સ્વરૂપ પોતે ભગવાન આત્મા છે એનો અનાદર કરીને, એની સામે આડ મારીને, એની સામે આંખ આડા કાન કરીને, એનું લક્ષ્ય ન કરીને, એની ઉપેક્ષા કરીને, એનું અપમાન કરીને, આ અપમાન જ થઈ રહ્યું છે. પોતાના નિજ સ્વરૂપને પોતે ભગવાન આત્મા સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ છે એવા પોતાના અસ્તિત્વને સ્વીકારવું નહીં, એ મોટામાં મોટું પોતાનું અપમાન છે, પોતાના ભગવાનનું અપમાન છે. અને એવી આડ મારતા ભાઈ બીજું કાંઈ નથી પ્રાપ્ત થવાનું. નરક અને નિગોધની પ્રાપ્તિ થશે, બીજું કાંઈ થશે નહીં. નિજ ચૈતન્ય સામે આડ મારીને, આડોડાઈ કરીને જે ફળ પ્રાપ્ત થશે એ નરક ને નિગોધ હશે, બીજું કાંઈ હોય નહીં. 2000 સાગરોપમનો કાળ, ત્રસ્તનો કાળ છે. એ કાળ પૂરો થઈ જતા એ પાછો નિગોધમાં ચાલ્યો જશે, ઇતર નિગોધમાં ચાલ્યો જશે. નિત્ય નિગોધમાંથી એ બહાર આવ્યો છે અને અત્યારે એને ત્રસકાળ છે. તો ત્રસકાળમાં એટલે 2 ઇન્દ્રિયથી 5 ઇન્દ્રિય સુધીનો જે ત્રસકાળ 2000 સાગરોપમનો કાળ છે, એમાં એ પોતે પોતાના સ્વરૂપને, પોતાના ચૈતન્ય ભગવાન આત્માને નહીં જાણે, નહીં સમજે, એનો અનાદર કરશે તો પછી છેવટે એ તિર્યંચમાં અને નરકમાં ને એમ કરતા કરતા પાછો ઇતર નિગોધમાં ચાલ્યો જશે. બહુ ગંભીર વાત છે. પુરુષાર્થ નથી કરતો, થોડીક સુવિધાઓ આ તે પ્રાપ્ત થયું છે અને એમાં એ રાચી રહ્યો છે, એને ગુરુદેવ સમજાવે છે કે ભાઈ હવે તું સમજ, અત્યારે વર્તમાનમાં તને જે અવસર મળ્યો છે એવો અવસર વારે વારે મળતો નથી. મનુષ્યના ભાવ મળવા બહુ દુર્લભ છે અને એમાંય પાછો એવો ભાવ કે જેમાં જૈન દર્શન મળ્યું હોય, આ બધી સુવિધાઓ મળી હોય, આટલી સમજ મળી હોય અને પછી પોતે ધર્મ નહીં કરે તો પછી ક્યાંય ફેંકાઈ જશે. 60-65 વર્ષની ઉંમર થઈ તો પણ હજી ધંધામાં ને જોબમાં જ પડ્યો છે. હજી થોડું આમ કરી લઉં ને તેમ કરી લઉં અને દિવસનો મહત્તમ સમય 24 કલાકમાંથી 8 કલાક 7 કલાક આરામના બાદ કરીએ, 1-2 કલાક બીજા કામના બાદ કરીએ, તો બાકીના જે સમયમાં એને ધર્મમાં રહેવું જોઈએ એના સ્થાને બાકીના બધા સમયમાં એ પરલક્ષી રહ્યો છે. પોતાને તો ભૂલી જ ગયો છે, સાવ ભૂલી ગયો છે કે હવે અહીંથી જઈને મારે ક્યાં જવાનું છે, શું થવાનું છે, એનો એ વિચાર નથી કરતો. હવે પોતાના કેટલા વર્ષ બાકી રહ્યા છે એનો એ વિચાર નથી કરતો. સમ્યક દર્શન વિના એ ખોવાઈ જશે. ગુરુદેવ કહે છે ને કે સોયમાં દોરો નથી પરેવેલો તો સોય ક્યાંય ખોવાઈ જાય, મળે પણ નહીં. પણ જો દોરો પરેવેલો છે તો સોય મળી જાય છે. એટલે એવી રીતે આ ભગવાન આત્મા સમ્યક દર્શન રૂપી દોરાને પરોવી દેશે તો પછી એને કાંઈ ચિંતા નથી.
નહીતર તો પછી ક્યાંય એ નરકમાં અને નિગોદમાં ક્યાંય ચાલે જશે. અહીંયા કહે છે કે ભાઈ રાગ અને પરમાત્માને હોંશ અને ઉત્સાહ આવે છે તે છોડી દે. પરની વાત સાંભળવી બધાને બહુ ગમે. પરની વાત વાર્તા, આપણે આ ટીવી પર સિરિયલ જોઈએ છીએ, એ બધું શું છે? બીજાની વાત છે, વાર્તા છે, આપણે જાણીએ છીએ. પણ એમાં બહુ હોંશ આવે, એમાં ઉત્સાહ આવે, એના પછી ડિસ્કશન થાય, હવે શું થશે વગેરે. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ એમાં ઉત્સાહ અને હોંશ આવે છે એ બધું તું છોડી દે. તારું વીર્ય પરમાં અને રાગમાં જોડાઈને ઉલ્લસિત થાય છે, ત્યાંથી એ તારા વીર્યને પાછું વાળ. તું વીર્યવાન છો, તું સમર્થ છો. તારા પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે તારા વીર્યને સ્વ સ્વરૂપમાં વાળીને તું પોતાને મોક્ષ પંથમાં સ્થાપ. ગુરુદેવ કહે છે કે વિચાર તો કર કે તું કોણ છો, તું કેવો છો, કેવડો છો, તારું સામર્થ્ય શું છે. કૃપાળુદેવે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ મોક્ષમાળામાં કહ્યું છે ને કે હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે એ પરિહરું. એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્વ અનુભવ્યા. ભગવાન તું અનાદિ અનંત અમાપ શક્તિનો સાગર પ્રભુ છો. તારી શક્તિઓ વિશે શું કહેવું, એનું કોઈ માપ નથી. અમાપ એવી અમાપ શક્તિનો સાગર પ્રભુ તું છો. અંદર જ્ઞાન આનંદનો અમાપ દરિયો પ્રભુ તું છો. માટે શાંત ચિત્તે સ્વ પરના વિવેકપૂર્વક પોતાની પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે અર્થાંત અંતર્મુખ પ્રજ્ઞાની પર્યાય વડે અમાપનું જ્ઞાન કરી લે. અમાપનું માપ કરી લે એટલે જ્ઞાન કરી લે. પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે તું પોતાને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં એવો સ્થાપ કે ત્યાંથી કદી ચડે નહીં, ત્યાંથી કદી પાછો વળે નહીં. બહુ સરસ વાત મૂકી દીધી. ઉપદેશ છે, પણ ઉપદેશને શાંત ચિત્તે સરળતાપૂર્વક ગ્રહણ કરવો જોઈએ. કોઈ પ્રશ્ન નહીં, કોઈ શંકા નહીં. જે શંકા હતી, જે આશંકા હતી, એ બધાના સમાધાન મેળવ્યા પછી આપણે ઉપદેશ ગ્રહણ કરીએ છીએ. એટલે આચાર્ય ભગવાને પણ ઉપદેશ આપતા પહેલા બધી આશંકાઓનું પણ સમાધાન કરાવી દીધું. શંકા તો રહે નહીં એવી વાત તો પહેલા અગાઉ જ કરી દીધી. પણ સર્વ વિશુદ્ધ અધિકારની અંદર બાકી રહેલી નાના પ્રકારની જે કોઈ પણ આશંકાઓ હોય એના પણ સમાધાન કરાવ્યા, ખૂબ સ્પષ્ટતાઓ કરાવી અને પછી ઉપદેશ આપે છે કે તું આમ કર. એટલે જયારે ઉપદેશ ગ્રહણ કરીએ ત્યારે તો એક જ ભાવ હોય કે વાત બરાબર છે, બસ આ જ કરવું છે, એવા ભાવ સાથે ઉપદેશને ગ્રહણ કરવો જોઈએ. એમ ગ્રહણ કરવામાં આવે ત્યારે જ એમ કહેવાય કે શાસ્ત્રનો સાર છે એ સમજ્યા, એને આત્મસાત કર્યો. કોઈ પણ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી અને એમાંથી આવેલી પ્રયોજનભૂત વાતને આત્મસાત કરી ત્યારે કહેવાય કે એમાં આવેલો ઉપદેશ પોતે ગ્રહણ કરે, એને જીવનમાં સ્થાન આપે. પોતાનું વર્તમાન જીવન અને આ શાસ્ત્રમાં આવેલો ઉપદેશ એ બે જુદા ન હોય, જીવન એમ જ હોય. ધર્મ અને વર્તમાન જીવન જુદા હોય ત્યાં સુધી સમજવું કે પોતે ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો નથી. જેવું માને છે, શ્રદ્ધે છે, જેવું વાંચ્યું છે, જેવો અભ્યાસ કર્યો છે, જેવી ચર્ચા કરે છે, સત્સંગમાં જે બોલે છે, એ જ પ્રકારે જીવન પણ હોવું જોઈએ. ઉપદેશને ગ્રહણ કરવો એ મોટી વાત છે. અહીંયા આગળ કહે છે, ગુરુદેવ સમજાવે છે કે અનંત કાળે આવો મોંઘો મનુષ્ય ભાવ મળ્યો છે અને હવે આ આડોડાઈ ક્યાં સુધી કરવી છે. આડોડાઈ કરીને આડા થવાનો પ્રસંગ આવશે. આડા એટલે તીર. શુભરાગથી ધર્મ થાય એ પણ આડોડાઈ જ છે. એ આડોડાઈ હવે છોડી દે. પરલક્ષે જે શુભભાવ થાય તે સંસાર છે, તે સંસારનું કારણ છે, તે 84ના અવતારની ખાણ છે અને અંદર તું અતિન્દ્રિય આનંદની ખાણ છો ને પ્રભુ. માટે કહે છે ભાઈ પરની હોંશથી પાછો વળ.
પોતાની પ્રજ્ઞાના ગુણ વડે ત્યાંથી પાછો વળીને નિજ આત્માને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રરૂપ મોક્ષ પંથમાં સ્થાપ. હોશ કરવા લાયક તો તારી પોતાની ચીજ છે, તારી પોતાની ચીજ અંદર પડી છે એ હોશ કરવા લાયક છે, તેની હોશ કર. આવો ઉપદેશ છે. આ સમયસાર તો ભરત ક્ષેત્રનો ભગવાન છે. આવી અલૌકિક ચીજ બીજે ક્યાંય નથી. તો આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. સમયસાર અલૌકિક ચીજ છે, ભરત ક્ષેત્રનો ભગવાન છે. તો આજે સમયસારની સ્તુતિ બોલી અને સ્વાધ્યાય પૂરો કરીશું. સંસારી જીવના ભાવ મરણો ટાળવા કરુણા કરી, સરિતા વહાવી સુધાતણી પ્રભુ વીરતે સંજીવની. શોષાતી દેખી સરિતને કરુણા બિના હૃદયે કરી, મુનિકુંદ સંજીવની સમય પ્રાવૃત તણે ભાજન ભરી. કુંદ કુંદે રચ્યું શાસ્ત્ર સાથિયામૃતે પુર્યા, ગ્રંથાદિરાજ તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા. અહો વાણી તારી પ્રસમ રસ ભાવે નિતરતી, મુમુક્ષુને પાતી અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી. અનાદિની મૂર્છા વિષતણી ત્વરાથી ઉતરતી, વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભણી દોડે પરિણતી. તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સગડા, વ્યવહારના ભેદભાવ. તું પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયની, સંધિ સહુ છેદવા. સાથી સાધકનો તું ભાનુ જગનો, સંદેશ શ્રી વીરનો. વિસામો ભવ ક્લાંતના હૃદયનો, તું પંથ મુક્તિ તણો. સુણે તને રસની બંધ શિથિલ થાય, જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય. તું રોચતા જગતની રુચિયાળસે સૌ, તું રીજતા સકલ જ્ઞાયક દેવ રીજે. બનાવું પત્ર કુંદનના રત્નોના અક્ષરો લખી, તથાપી કુંદ સૂત્રોના અંકાએ મૂલ્ય ના કરી. તથાપી કુંદ સૂત્રોના અંકાએ મૂલ્ય ના કરી. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત
કરી